Dear students, a warm welcome to our Allied Statistics class today. So in this class, in the previous classes, we have started continuous random variables and we have done one or two problems related to continuous random variables. So today also let us continue the same section. So for that, first let us see the definition of geometric mean. In the case of this continuous random variables base பண்ணி geometric mean ஓட definition என்ன அப்படினு பார்த்துடலாம். So geometric mean G is defined as geometric mean G, capital G is defined as integral a to b log x f of x dx. So here also we must put log g is equal to integral a to b log x f of x dx. Okay. So let us do example problem number 5.8, page 5.14 from the Gupta book. 5.8, page 5.14. So the district probability density function is given. We want to prove one thing. 6 into log of 16g is equal to 19. And the g is the geometric mean. Now, we have to calculate the geometric mean, right? So that f of x function define பண்ணிருக்காங்க. So இன்னொரு df கொடுத்திருக்காங்க. df னால நாம முன்னாடி உங்களுக்கு டெஃபினிஷன்ல கொடுத்த f function 6 into 2 minus x into 1 minus x. So we want to calculate. First let us calculate log g. So இதுல a to b னா given interval. நமக்கு என்ன interval கொடுத்திருக்காங்களோ அத நம்ம போட்டுட்டாங்க. இங்க ஜெனரலா a to b கொடுத்திருக்காங்க. our interval is from 1 to 2. So interval 1 to 2, right? So log x f of x value என்னது 6 into and our bracket போட்டுப்போம் 6 into 2 minus x into x minus 1 into dx. 2 minus x into x minus 1 into dx. So இத simplify பண்ணி இங்க கரெக்ட்டா அத simplify பண்ணிக்கோங்க. நான் அந்த ஆன்சரை மட்டும் எழுதுறேன், right? So which is equal to simplify பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு -6 வெளிய வச்சுக்கோங்க. Integral 1 to 2 log x into simplify பண்ணது x square minus 3x plus 2. x square minus 3x plus 2 into dx. So நீங்க அத simplify பண்ணி தான் எழுதணும். நான் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுறேன், right? So இது அப்படியே இருக்கட்டும். இதுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. So அப்ப இனி நம்ம அந்த இன்டெகிரலை கால்குலேட் பண்ணனும். இன்டெகிரலை கால்குலேட் பண்றதுக்கு let us follow the integration by parts formula, right? So உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த integration by parts formula is integral u dv is equal to integral uv minus integral v du. இதான் integration by parts formula. So அப்ப இதுல எது u எது v அதெல்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணனும். So now let me take log x as u. Let log x is equal to u. அடுத்து மீதி உள்ளத dv ன்னு dv is equal to x square minus 3x plus 2 into dx, right? So அப்ப இந்த இன்டெகிரல்ல நீங்க போட்டு பாருங்க. integral u dv, right? So அப்ப அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம போட்டுடலாம். கால்குலேட் பண்ணிட்டு போலாம். uv minus integral v du. So இது ஒண்ணா எல்லா வேல்யூஸையும் கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்ப log x is கிடைச்சிச்சு. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. 1/x dx is equal to du, right? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும். So இந்த பக்கத்துல v க்கு வேல்யூ வேணும். அப்ப இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. Integral dv is equal to integral x square minus 3x plus 2 into dx, right? So நமக்கு u தெரியும், du calculate பண்ணிட்டோம். இனி dv integral dv னா v which is equal to இதை நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணி கரெக்ட்டான வேல்யூ எழுதணும். x square இன்டகிரேட் பண்ணா x cube by 3 லிமிட் போட்டுக்கலாம். லிமிட் is 1 to 2, right? limit is equal to so limit பிறகு போட்டாலும் போதும். so simplify பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பின்னாடி போட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம். so limit பிறகு போட்டுக்கலாம். x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x, right? so எல்லா வேல்யூஸையும் கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த ஃபார்முலாவில போடுங்க. integral 1 to 2 u dv. u का வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. log x. dv के वैल्यू என்ன பாருங்க x square minus 3x
plus 2 into dx, which is equal to uv. Bracket போட்டுக்கோங்க. u का value என்னன்னு பாருங்க. u is equal to log x. v का value என்னன்னு பாருங்க. இத கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x. இதுக்கு மட்டும் ஒரு bracket போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு லிமிட் என்னது? லிமிட் 1 to 2, right? Minus integral v du minus integral 1 to 2. v का value என்னது? x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x into du. du என்னன்னு பாருங்க. 1 by x 1 by x, right? So இனி இதை simplify பண்ணணும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாமே mere simplifications. So முதல்ல வந்து uv அதை simplify பண்ணுவோம். So that is equal to, முதல்ல நீங்க simplify பண்ணும்போது எந்த லிமிட்ட போடணும்? முதல்ல upper limit போடணும். upper limitனா 2, then you substitute the lower limit. upper limit substitute, முதல்ல upper limit substitute பண்ணுவோம். log 2 into x இருக்க இடத்துல எல்லாம் 2 போட்டுக்கோங்க. என்னது? 2 cube by 3 minus, so எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுதிக்கோங்க, right? so இது முதல்ல upper limit minus இனி lower limit. lower limit னா x க்கு என்ன வேல்யூ பாருங்க. x is equal to 1 போடுங்க. minus இனி log 1, சரியா, into x இருக்க இடத்துல எல்லாம் 1 cube by 3 etc எல்லாம் போடுங்க, right? போட்டு இதை நீங்க simplify பண்ணணும். இனி அடுத்தது integral minus integral 1 to 2. வெளிய ஒரு 1 by x இருக்கு. அந்த 1 by x வச்சு முதல்ல simplify பண்ணிக்கோங்க. x cube by 3 ஒரு 1 by x கட் பண்ணியாச்சுன்னா x square by 3 minus அடுத்து 3x square by 2 ஒரு 1 by x கட் பண்ணும்போது 3x by 2. so next one is x in x cancel ஆகும் plus 2. சரியா? so அப்ப இது that is equal to log 2. உங்களுக்கு இங்க கொஞ்சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் வரும். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த வேல்யூஸை போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது log 1. log 1 க்கு வேல்யூ என்னது? 0. அப்ப -0 போட்டுக்கோங்க. then minus இனி இந்த இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க. integral 1 to 2 x square by 3 அப்படினா என்னது? 1 by 3 x cube by 3. லிமிட் எவ்வளவு? 1 to 2. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேர்முக்கு பண்ணுங்க. இன்டகிரேஷன் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க, மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க, தென் சிம்பிளிஃபை, ரைட்? ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹேவ் திஸ் ஒன். ரைட் த வேல்யூ. ஸோ நீங்கள் அப்படியே இது பண்ணி எழுதக்கூடாது. நீங்களாவே செய்து பார்த்துக்கிட்டு ஆன்சர் எழுதணும், ரைட்? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் யூ ஹேவ் டு ரைட். ஸோ log g. ஸோ ஆன்சரை மட்டும் நான் எழுதுறேன். 2 by 3 log 2. So simplify பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இது வரும் 2 by 3 log 2 minus 19 by 36, right? so இத வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அத கொண்டு வந்து போடுங்க. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ல இந்த பக்கம் log g is equal to -6 into இந்த 2 by 3 log 2 minus 19 by 36. இதை நீங்க கட்டாயமா எல்லாரும் கால்குலேட் பண்ணணும். செய்து பார்த்துக்கிட்டு தான் ஆன்சர் வரும். சரி, இனி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 6 உம் 3 ஐயும் கட் பண்ணுங்க. 2 வரும். ஸோ அப்போ -4 log 2 minus plus 19 by 6, ரைட்? ஸோ இந்த பக்கம் log g இருக்கு. அப்போ log டேர்மை கூட இந்த பக்கம் போடுங்க. ஸோ log g plus 4 log 2 is equal to 19 by 6, right? So that is log g plus log m power n na formula என்னது? n log m, right? So log m power n na n log m. So we can write this as log 2 power 4 which is equal to 19 by 6. log 2 power 4 na என்னது? log 16. log g plus log 16 is equal to 19 by 6. log m plus log n என்னது? log m into n. So log 16g is
equal to 19 by 6. So, this is 6 6 log 16g is equal to 19. So, this problem over. Next is problem number 5.9. Example problem number 5.9. So, for that problem, we need the definition for median and quartiles of a distribution. Median and quartiles of a distribution. So, a distribution is a median value. If we have geometric mean definition of so median value. Median. If capital M is the median, then a to m f of x dx. Integral a to capital M f of x dx is equal to integral capital M to b f of x dx, which is equal to 1 by 2. This is the definition for median. Right? So, a to m f of x dx, m to b f of x dx, value 1. That is capital M median. A and b is given interval. So, we have interval, that is a and b. Then quartiles formula a to quartile q1 integral a to q1 f of x dx is equal to 1 by 4. So, note la kuduthirukren. Adutha quartile q3 enna integral a to q3 f of x dx is equal to 3 by 4. Idhula a nu sollakudiyadhu namakku kuduthirukkudiya interval la ulla first part 0 less than or equal to x less than or equal to 1 na first part na 0. Adha a, right? So, now let us do the problem. So, f of x value கொடுத்திருக்காங்க. We want to calculate the constant k கண்டுபிடிக்கணும். Then median m க்கு value கண்டுபிடிக்கணும். Then quartiles q1 and q3 we have to calculate. So, first let us calculate the value of constant k. So, constant k கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we know that so f of x is a probability density function க்கு ஒரு property நமக்கு தெரியும். என்ன property? Integral minus infinity to plus infinity f of x dx is equal to 1, right? So, இதை யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா capital K ஓட வேல்யூ சரி integral minus infinity to plus infinity நமக்கு தியரத்துல ப்ராப்ளத்துல கொடுத்திருக்கக்கூடிய இன்டர்வல் 0 less than or equal to x less than or equal to 5. 0 less than or equal to x less than or equal to 5. இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இன்டர்வல். So, இந்த இன்டர்வல் வச்சு minus infinity to plus infinity பிரிச்சு எழுதுங்க. Interval minus infinity to 0 f of x dx plus integral 0 to 5 f of x dx plus integral 5 to infinity f of x dx, which is equal to so முதல்ல உள்ளது வேல்யூ கிடையாது 0, லாஸ்ட்ல உள்ளது வேல்யூ கிடையாது 0, சென்டர்ல உள்ளது மட்டும் தான் வேல்யூ. அதை மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட். So that is integral 0 to 5 f of x value k sin 1 by 5 pi x. K sin 1 by 5 pi x dx is equal to, right? So, இதை simplify பண்ணி இதில் k க்கு வேல்யூ calculate. So, that implies the k வேல்யூ வச்சுக்கோங்க. Integral 0 to 5 sin 1 by 5 pi x dx is equal to 1, right? So, அந்த உள்ள sin உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய டேர்மா இருக்கு. ஸோ அதை ஒரு சிங்கிள் டேர்மா நம்ம மாற்றியாச்சுன்னா ப்ராப்ளம் செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ லெட் மீ டேக் that y is equal to 1 by 5 pi x, right? ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு ஒன்னொன்று லிமிட் கண்டுபிடிச்சு dx வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணியாச்சுன்னா அங்கே கொண்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம்ல. அப்போ dy is equal to 1 by 5 pi x 1 by 5 pi. So let me write the value pi dx. X differentiation 1, so அப்போ dx, right? So அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ வேணும் பாருங்க, அதெல்லாம் அங்கே எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம். dx வேல்யூ எழுதுங்க. dx is equal to 5 dy by, right? So இனி லிமிட் கண்டுபிடிக்கலாம். x க்கு நமக்கு லோயர் லிமிட் 1, அப்பர் லிமிட் 5,
ஸோ அதே மாதிரி ஒய்க்கு லோயர் லிமிட் என்னது, அப்பர் லிமிட் என்னது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே வேரியபிள் என்னது நமக்கு எக்ஸ், லோயர் லிமிட் 0, அப்பர் லிமிட் 5. ஸோ தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன வரும், இங்கே போடுங்க. எக்ஸுக்கு 0 போட்டிங்கன்னா ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன வரும், 0. அடுத்து எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் என்னது, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5, x is equal to 5. x is equal to 5 போடுங்க. அந்த 5 இந்த 5 கேன்சல் ஆகும். y is equal to 5. ரைட். ஸோ அப்போ லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம், dx வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இனி எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே போடுவோம். ஸோ k இன்ட்டு integral x is equal to 0. x is equal to 0 நானது y is equal to 0. x is equal to 5 na y is equal to 5. Right? கொடுத்து sin இது இவ்வளவுக்கு வேல்யூ என்ன எடுத்தோம், y ன்னு எடுத்தோம். dx க்கு வேல்யூ என்னது 5 dy by right is equal to 1. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் வெளியே எடுத்துக்கோங்க. 5k by 5 எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க. integral 0 to 5 sin y dy which is equal to 1. sin integration என்னது minus cos. ஸோ போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. kk வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதே மாதிரி குவார்டைல்ஸ் மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும், குவார்டைல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். நோட்டில் நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ சேம் மெத்தட். ஸோ இதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் செய்துட்டா போதும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. That's all for today's class. Thank you, students.